प्रिय भाई ओ भौणी माने समस्त को नमस्कार ओ आंतरिक भाव प्रेज द लॉर्ड। मोर आशा आपण माने समस्त खुशी रे और आनंद रे थिबे। कोन जतके सब विषय रे अछि प्रभुंकर दास माने जो वाक्य कहउछंती आपण माने ते वाक्य अनुसार चालुथिबे। मु आशा करूछि प्रिय लोक माने आज आमे गोटे विषय शिखा जावा प्रत्येक क्रिस्टियन मान जीवन रे आम मध्य गोटे आचरण दैवा जो मैंने प्रभु को आपणाई जो मैंने प्रभु को पाई से जीवन गोटे गोटे आचरण थी दरकार गोटे गोटे व्यवहार थी दरकार गोटे गोटे गुण थी दरकार। तो लोक मैंने भावतु जदि आम मैंने आगे जमी प्रभु को जो जानी नु से समय आम मैंने किपर थी बर्तमान प्रभु को जानिला मैंने किपर भाव अच्छु ना ते आगु परी अच्छु ना टिके परिवर्तन टिके ना टिके चेंज हो ना मैंने से परिका जमी बुला चला करूँ जे प्रकार कथबार्ता करूँ प्रभु को पाइला जदि पाइला आपण मैंने से परी अच्छे बोली कहले प्रभु को जानी कि ना ये वाक्य द्वारा आपण मैंने जानी पारे। भावतु टे जड़े लोक जदि जड़े व्यक्ति बा जड़े पिला जदि स्कूल जाउची पढ़िया पाई से घरे जमती थाउची थिबा समय जो प्रकार काम करूची से स्कूल गला पर से काम करूची नहीं घर थिला लोग आराम से घर थिला छुट्टी हैला बोली कहले खाउथो पिउथो बुलुथो सोउथो सब टीवी देखथो मोबाइल देखथो नहीं सब करूथो सही पिला जदि बा सही व्यक्ति जदि स्कूल गला पर जदि से काम करी बोली कहले हेबो नहीं कहीं ना सेमती करा जीव ना ना स्कूल सेमती खाइबाटा पीबाटा सही को रहीबाटा मैंने करा तार से गोटे नियम अच्छे स्कूल गोटे नियम रही अच्छी से नियम अनुसार से स्कूल पॉलिसी हिसाब से कौन कर चलवा दरकार अच्छे ना बाबू एथर घर ना बोली कहे नहीं तुम घर ना तुम खाऊ से शोथ उड़िया आस टे पढ़ टे जदि शोचती बोली कौन करेंगे कारण टाणी दुईटा मार देपरी भाव हमें जिते बड़े कि प्रभु को न जाणी कर कार्य करूँ जो सब विषय करूँ मैंने जानू नु द्वारा आम मैंने कौन कर पाप करूँ बाइबल लेखा अच्छी जदि आम मान को जदि व्यवस्था दि जाए न था बोली कहले पाप कौन आम मैंने जानी न चोरी करना बोली कहले चोरी कौन जान न चोरी गोटे पाप व्यवस्था लिखा अच्छी जहाद्वारा आम कौन कर जानू हाँ चोरी कर चोरी गोटे कौन पाप अटे। लोक मैंने जदि मो जीवन विषय कहवाई आपको जदि देखिले आपण मैंने देखिले मो विषय देखिले मुझे शेयर करने चाहूँगी जब आगे प्रभु न जाना समय जब थी से खाऊली खेलुली बुलूली सब किसी करूली बट से भावुनी मोर से ख्याल आसवा ना मु भूल करुच्ची ना जब भूल करवा कलापर ना मु भूल करुच्ची ना मु पाप करुच्ची बोले मत से मन में कहवा ना ध्यान आसवा ना मुझे पाप करुच्ची बोली जिते कि प्रभु को सत्य भाव में जानिली माने मुझे क्रिश्चियनिटी प्रभु को मुझे आपणाइली 2 वर्ष 3 वर्ष पर्यंत मोर से प्रभुंर विषय मुंडे कौन है पशु नाला जिते प्रभु को मु गोटे आत्मिक भाव में गभीरता भाव में बुझापी गली ना सब विषय कौन अटे पाप अटे भूल अटे एमती कर भूल अटे सेमती कर मोर सेमती कर ना लोक मैंने प्रभु को निकट को जाऊँ सत्य भाव में जाऊँ कि ना से जानी
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ, 10 ବର୍ଷ ଯଦି ହେଲାଣି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହଉନିକା ନା, ଏସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନିନ୍ଦାଜନକ ହଉଛି, ଅପମାନ ବିଷୟରେ ହଉଛି। ଲୋକମାନେ କହିବେ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପରା, ତମେ ମାନେ ସେମିତି ବିଷୟ କହିବ କି, ତମେ ଖରାପ କଥା କହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ହିଂସା କରିବ, ଝଗଡା କରିବ, ତମେ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହେଇକରି ତମେ କଣ ହଉଛି କୁଟ କଥା କହିବ କି? ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ କଣ, କେଉଁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କଥା କହିବେ ନାହିଁ କି ଆଉ ତାର କଥା ଏପଟେ ସେପଟେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଖରାପ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ତୋମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କଣ ଅଛି, ନିନ୍ଦିତ ହଉଛି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ଆମର ଆଚରଣରେ, ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ବୋଲେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି କଣ ହବ, ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କଥା ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କର, ବୁଦ୍ଧି ବା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ଧନ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କଣ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଶେଷ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ସମୟ ଦଉଥିବ ବା ସବୁ କିଛି ସମୟ ସରିଲା ପରେ, ସବୁ କିଛି କାମ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ସମୟ ଯଦି ଟିକେ ହାଲିଆ ଟିକେ ଟାଇଟ ଟିକେ ହେଇଗଲେ କଣ କରୁଛ, ନାଇଁ ମତେ ଆଜି ନାହିଁ, କାଲିକି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଶୋଇବି, ସେମିତି କରିକି ତମେ ଶୋଇଦବ। ତାପରେ କଣ କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ମାଗୁଥିବ ଦଉନଥିଲେ କଣ କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ଏକା ଦଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ମତେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଟିକେ ଦୟା କଲେ ସିନା ହବ, ତମ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅ। ଟିକେ ତମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗୁନାହାନ୍ତି କି ତମେ ହାତ କାଟେଇ କରି ବେକ କାଟେଇ କରି ତମର ରକ୍ତ ଦିଅ କି ତମର ଜୀବନ ଦିଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଟିକେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବିଷୟ କି ତମେ ଟିକେ କଣ କର, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏକ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ଏକ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବଲ ପଢି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟରେ ଭାବରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ବା ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଉ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଶିଖିବା, ନିଜର ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ, ଆଗରେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ମାନେ କଣ ବା ମୁଁ ହଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାନେ ପଢିବା ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5-8 ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, କାରଣ ତୁମମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ଆମେ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ କିଏ, ଆଲୋକ କିଏ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ କଣ ଅଟେ, ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ କିଏ, ଜହନ ପୁସ୍ତକ 1:1 ଲେଖା ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ କଣ, ବାକ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯେମିତି ଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେବା, ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ତାର ଫିଲିପିଓ ଯଦି ଆମେ 2:5 ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେଉ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ବା ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆଲୋକ, ଆମେ ମାନେ କି ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ହେବା, ଆମେ ମାନେ କି ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା, ପାପରେ, ନିନ୍ଦାରେ, କପଟରେ, ହିଂସାରେ, ହିଂସା କରୁଥିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର କୁଟ କହୁଥିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚାରି କରି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବା, ଯଦି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଭାରି ହେଲେ, ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଭାରି ହେଲେ, ଯଦି ଟିକେ ଭଜି ଟିକେ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ କଣ କରୁଥିବା, କୁଟା କରି କହୁଥିବା,
देखरे से गोटे केमती पिंधिकी जाऊँचे कहीं से जाने ना प्रभुंर दिन में केमती कर जानी ना गीत संहिता लेखा अच्छे प्रभु को निकट को जावाई प्रभु स्थान को जावाई जो मत कि डाकुंट कहे मुझे केमती हवा दरकार आनंद हवा दरकार पर एमती खुशी हवा दरकार भावतु राजा लिखुं प्रभु दाऊद लिखुं जदि किए मत प्रभु को निकट को डाकुं प्रभु को निकट को जावाई मत डाकुं मोर कौन हवा दरकार मोर मन टी आनंद हवा दरकार मोर चरण टी केमती हवा दरकार आनंद हवा दरकार प्रिय लोक मैंने से हवा दरकार जदि आलोक को आसिक जदि अंधार को खोजुचु खाली ना मत अंधकार दरकार कहीं से पाप लिप्त थी से कौन कर खाली अंधकार विषय खोजु प्रिय लोक मैंने प्रभु जेपरी आलोक स्वरूप अटंती आमे माने एक संतान स्वरूप अटू वाक्य लेखा जितके लोक मत विश्वास कले संतान हेबा निमंते कौन कले अधिकार देइछन्ति प्रभु आम मान गोटे अधिकार देइछन्ति कौन है माने संतान बोली तो प्रिय लोक माने आम माने जेपरी एक आलोक स्वरूप जीवन काटिबा प्रभुंकर जीवन जेपरि माने सेपरि जीवन काटिबा आलोकर अर्थ कौन आलोकर अर्थ कौन यह आम जानबा प्रिय लोक मैंने पूर्वे अंधकार बोली कहले जो विषय गुप्त भाव थिला जो लोक मैंने कि देखु नथिले जो विषय कि देखा जाउ नथिला सेही परि विषय रे माने कोन करथुलु कार्य करूथुलु सेला कौन होची प्रकाशित होची आलोक होची आलोक रे आपण माने जहा किछि मदे कार्य करिवे देखा जी बट आपण माने को प्रकार कार्य करूछन्ति सेला समस्त विषय देखा जी एबा गुप्त भाव रे लेखा एबा गुप्त भाव रे रहिबो ना माथि पुस्तक लेखा अच्छे उत्तम भाव में जहा कि गुप्त अच्छे से कौन कर छात पर जाकि कौन कर प्रकाश कर प्रकाशित हेबो सेटा प्रकाशित हेबो केबे मध्ये कोन हेबो लुचि करी रहिबो ना आपनकर आचरण व्यवहार की परि अछि आपण माने की पर भाव रे कथा वार्ता होउछन्ती आपण माने की पर भाव रे रहुछन्ती आपण माने एठार कोन करछन्ती एग्जाम दउछन्ती सेठारे कोन हेबो परीक्षार फल बाहरिबो बुझले कि नहीं आपण माने चालुथिबे भुलुथिबे समस्त कार्य करूथबो मुई सब किछि करूछि गीत गाउछि नाचुछि देगौछि सब किछि करूछि अनेक लोक को भावते लोक मान पचारे तुम एग्जाम रे लिखि करी भल आसी जो मुई पूरा एमती लिखिछि पक्का पास है जिता रिजल्ट बाहरिबो सेही समय कोन बाहरिबो फेल केते आनिछु 1999 केते 150 कोन ना डावा प्रकृति खाली खोई दो हाँ मुझे प्रभु को जानी मुझे प्रभु को आपणाई मुझे संडे रे प्रार्थना जाऊँगी मुझे संडे प्रेयर जाऊँगी मुझे संडे क्लास करुँची कौन लाभ कौन आम प्रभु को जब आम अनुसरण करूना प्रभु जेपरी आलोक स्वरूप पठे आम मैंने से भाव में जो हटू ना आम से प्रकार भाव चलू ना कौन प्रभुंर संतान हो पार प्रिय लोक मैंने से भाव में चलवा दरकार जदि आपण कहले देखंतु मैंने को प्रकार भाव में आचरण करवा दरकार प्रभुंर संतान माने केमिति आचरण करवा दरकार बा को विषय करवा दरकार आपण मानक मो गोटे केतरा विषय कहि मो वीडियोटा मो समाप्त करबे वाक्य को मो समाप्त करबे आपण मानक 4-5 विषय कहया पाए चाहे मो गीत संगीत तार एक पर्व लेखा अच्छे यहपरी भाव में आपण मैंने काढ़ले जानीपारे तार एक गीत संगीत तार 1-2 आम जब पढ़ा आम जानीपर प्रभुंर लोक मैंने केमती भाव में आचरण करवा दरकार बोले को भाव में मैंने रहा दरकार देखते लेखा अच्छे यहपरी भाव में जो जन दुष्ट मान मंत्राणय चले ना पापी मान मार्ग में ठिया हुए ना कि निंदक मान सभारे बसे ना मात्र सदा प्रभु व्यवस्था जार आमोद थाए वो दिवारात्र ताहांकर ध्यान करे से एका प्रभुंकर गोटे आलोकर संतान होते
প্রিয় লোক মানে আমি মানে প্রভুকে যদি আমি পাই অছু গোটে আলোক স্বরূপ হই অছু যদি আমি মানে অন্ধকার যদি আমি মানে আলোকକୁ যাই অছু তাহলে ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନାଇକି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ କଣ ଚାଲନା ମନ୍ତ୍ରଉଥିବେ ନାଇକି ତ ସେଟା করে ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉନା ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତତେ କଣ ମିଳୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତମକୁ କଣ ମିଳୁଛି ତମକୁ କଣ ଦିଆଯାଉଛି କିଛି ତ ନାହିଁ ବେକାର ଖାଲି ବସି ବସି ଖାଲି ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ହଉଛି ଆଉ ବେକାର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ ଖାଲି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ କିଛି ମିଳୁଛି ତମକୁ କିଛି ଏକା ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ମନ୍ଥେଇବେ ପରା ନାଇକି ଆସେ ମୋର ପାଖକୁ ଆସେ କାମକୁ ଯିବା ଟିକେ କାମକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜାଣିଛୁ ନା 5 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ମନ୍ଥେଇବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯଦି ହାତରେ ପଡିଗଲ କଣ ହେବ ତାପରେ ଯୋଉ ସମୟ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଥିଲ ସେ ସମୟ ଆଉ ତମେ ଦେଇପାରିବ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତମେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକରି ତମେ କଣ କରିବେ ମନ୍ଥେଇବେ ବୁଲାଇବେ ତମେ ମାନେ କି ପାଇଁ ଯାଉଛ ରେ ବେକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ତମେ କି ପାଇଁ ଯାଇକି ତମେ କି ପାଇଁ ଦାନ ଦଉଛ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର କି ଦାନ ଦିଅ ନାହିଁ ତମେ ସେମିତି କର ନାହିଁ ତମେ କି ପାଇଁ ଯାଉଛ ସକାଳ ଏକା ସକାଳ ଯାଅ ନା ଟିକେ ରୋ ଟିକେ ବସି କରି ଯିବା କଣ ଯେ ତୁମକୁ କହୁଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ଆରାଧନା ଟିକେ ସରୁ ଟିକେ ପରେ ଯିବା ସେମିତି ଲୋକକୁ ତମେ କଣ କର ଛାଡି ଦିଅ ଏବେଠୁ କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ପରେ କଣ କରିବ ପସ୍ତେଇବ ସେଇ ଲୋକ କଣ କରିବ ନର୍କକୁ ନେଇକି ଯିବ କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛି କଣ ଅବହେଳା ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟକୁ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯିଏ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଅବହେଳା ଭାବରେ ଆରାଧନା ଉପାସନା ଓ ଯୋଉ କୌଣସି ଭାବରେ କରୁଛି ସେ କଣ ହବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଜେରେମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଅଭିଶାପ୍ତ ପାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ସେମିତି ଲୋକମାନେ କଣ କର ଛାଡି ଦିଅ ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ମନ୍ଥେଇବେ ଏବେ ଯିବା କି କହ ଏବେ ନାହିଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ୱାର୍ସିପ ଟିକେ ସରିଯାଉ ଟିକେ ଆରାଧନା ଟିକେ ସରିଯାଉ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିବ ସେତେବେଳକୁ ଯିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ଆଗରେ ଗଲେ କଣ ହବ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଣ ହବ ଗୀତ ତ ଜାଣିନଥିବ ତମେ ତାଲି ମାରବ ନାହିଁ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଗଲେ କିଛିଟା ହବ ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର କହିବାର ଧୀର ମସ୍ତ ଖାଲି ଶୁଣୁଥାଉ ଏପଟେ ଶୁଣିକି ସେପଟେ ଛାଡି ଯାଉଥାଉ ମନରେ କିଛି ରଖ ନାହିଁ ସେମିତି ଲୋକଟି ତ ମିଶିବ କି ମିଶ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହଉନି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖରାପ କଥା କହୁଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯଦି ଖରାପ କଥା କହିବାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛ ସେମିତି ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ନାହିଁ ଠିଆ ହବ ନାହିଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହବ ନାହିଁ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତମ ଝିଅକୁ କହିବ କି ତମର ମାକୁ କହିବ କି ତମର ବାପାକୁ କହିବ ବାବା ଏମିତି କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏମିତି କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜିକାର ମା ବାପା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ନିଜର ପିଲାକୁ ମଝିରେ ବସେଇ ଦେଇକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା କଣ କରିବ ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବାପା ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହଉନି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନିଜର ପିଲାକୁ ଆଉ ନିଜେ ମାନେ ସମସ୍ତ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିକି ବସେଇ କରି କଣ କରୁଛୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛୁ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରବାଟା ଲୋକମାନଙ୍କର କପଟ କରବାଟା ଲୋକମାନେ ଆମେ କେବେ ଶିଖିବା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ବସିବାରେ ଉଠିବାରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତମେ କଣ କୁହ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଉଠିବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଅଧା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ନହେଲେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ହଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳୁଛି ବୋଲି ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶିଖିବି ଟିକେ ଯଦି ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଲେ କୋଉଠି ମିଳୁଛି କି କଣ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନା ତ ଆମେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ହେଇକି ଲାଭ କଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ଏହା ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ଖରାପ ଭାବିଲା ଯେ ଯେମିତି ଭାବିଲା ମୁଇଁ ଆଉଛି ସାଙ୍ଗ ମୁଇଁ ଆସୁଛି ଭାଇ ମୁଇଁ ଟିକେ ଯାଉଛି କାମ ଅଛି ବୋଲି ବାହାରି ଆସ ସେଠାରେ କଣ ହଉ ନାହିଁ ରୁହ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଚରଣ। ତମେ ବେଶୀ ରାଇଟ୍ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଠି ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ ଥିବା ଦରକାର, ସେଇ ଲୋକ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ତାପରେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ପ୍ରେମ କଣ କରେ ନାହିଁ, ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିପରି ଆଚରଣ ଦେବା ଦରକାର, ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ପାଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିବାସୀକୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଲୋକମାନେ ଦେଖି ସେଇ ଆଚରଣ, ସେଇ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଜଗତର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ କାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି? ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାଛନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କେ ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ କରିବେ, ସମାଧାନ କରିବେ। କାହିଁକି କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ମାରାପିଟା ଉପରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ମାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନୀ ହେଇ ଯଦି ଆମେମାନେ ଯଦି ଆଲୋକରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଲୋକରେ ଯେମିତି ଆଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଛାଡ଼ି କରି ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ, ଆମେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ନୂତନ ପୁରାତନ ଖମିରକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, କାଢି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର। ନୂତନ ଖମିର ଗୋଟେ କଣ ହେବା, ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ନୂତନ ଖମିରରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। ନୂତନ ଖମିର ବୋଲି କହିଲେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଧରି କରି କଣ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ପୁରାତନ ଖମିର ବା ପୁରାତନ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟତା, ଯୋଉ ପାପ ଥିଲା, ତାକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, କାଢି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳକୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।